never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ప్రియులు వాళ్ళు మటన్ ఫిష్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ప్రస్తుతం చూసారు కదా, ఇప్పుడు నేను ఒక చికెన్ షాప్ దగ్గర ఉన్నాను. దీన్ని కొద్ది రోజుల పాటు క్లోజ్ చేశారు. ఇదిగోండి ఇక్కడ కోళ్ళు కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఇంకొక చికెన్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్దాము. అది
థ్యాంక్ యూ శ్రీదేవి గారు. ఇప్పుడు వెంకన్న అనే కస్టమర్ కూడా ఇక్కడ చికెన్ షాప్ కి వచ్చారు చికెన్ కొనడానికి. వెంకన్న గారు, అందరూ భయపడుతున్నారు, నేను ఇప్పుడే చూసి వచ్చాను కొన్ని చోట్ల షాప్స్ కూడా క్లోజ్ చేస్తున్నాయి, మీరేంటి ఇంత ధైర్యంగా చికెన్ కొనడానికి వచ్చారు? అంటే మేడం తెలంగాణ గుడ్లు కదా ఇవి, ఇక్కడ దాకా రాలేదు కదా, అందుకోసం అని నేను తీసుకుంటున్నాను, తింటూనే ఉంటాను. అవును నిజమే, అంటే ఏపీలో కదా మొదలైంది, ఇక్కడ ఏముంది బర్డ్ ఫ్లూ రాలేదు కదా. అవును, పెద్దగా కోళ్లు చనిపోయినట్టు కూడా ఏం లేదు, ఏదో వరంగల్ ఖమ్మం జిల్లాలో అంటున్నారు కానీ అది బర్డ్ ఫ్లూ వల్ల తర్వాత వైరస్ వల్ల అని ఇప్పటికైతే అధికారులు నిర్ధారించలేదు. అవి వేర్వేరు కారణాల వల్ల ఇప్పుడు ఎండాకాలం వస్తుంది కాబట్టి దానికి చనిపోయినట్టుగా అనుకుంటున్నారు. అయితే చికెన్ కి బర్డ్ ఫ్లూ అవి వైరస్ అంటున్నారు, మరి కోడిగుడ్డు తినొచ్చా తినకూడదు అని కూడా చాలా మందికి డౌట్స్ వస్తున్నాయి, మీరేమంటారు? ఇంకా మంచిది మేడం, ఆరోగ్యానికి మంచిగా, దాని వల్ల ఎఫెక్ట్ అనేది ఏం లేదు. కరెక్టే, కోడికి వచ్చి ఉంటది వైరస్, గుడ్డుకి ఏం సోకింది లేదు. మన దాకా రాలేదు కదా మేడం, అది ఏపీలో వచ్చింది కదా. అవును, ఇక్కడ దాకా అయితే కాలేదు, ఇంకా రాలేదు. నిజమే, చికెన్ లవర్స్ ని ఎవరు ఆపే పరిస్థితి అయితే లేనట్టుగా ఉంది, అది ఏపీలో వచ్చింది వైరస్ అంటే. పొద్దుగూకులు కష్టం చేసి వచ్చినా కానీ కొంచెం నీజ్ అనేది ముద్ద లేకుండా దిగదు కదా మేడం, కష్టం చేసే వాళ్ళకి. అందుకోసం చికెన్ ని ఎవరు వదులుకోలేరు, నీజ్ అనేది ఖచ్చితంగా తినేస్తూనే. పైగా మన రేట్స్ లో దొరికిద్ది కదండి. అవును, రోజంతా కష్టపడి వచ్చి సాయంత్రానికి ఏదైనా మంచిగా రుచిగా చికెన్ తో వండుకొని తింటే బాగుంటుంది అంటున్నారు వెంకన్న గారు. అదే వెంకన్న గారు, మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ మంచిగా జరిగింది, పాప రైతులకు కొంచెం నష్టం, పౌల్ట్రీ రైతులకి రేట్లు తగ్గిపోయాయి కదా. మొన్న ఆదివారం చూస్తేనేమో 230 ఎలాగుంది. వైరస్ వల్ల చాలా డౌన్ అయిపోయినాయి రేట్లు కూడా, దానికోసం రైతులు కూడా చాలా నష్టపోయినారు. అవును, కానీ మనలాంటి కస్టమర్స్ కి మాత్రం లాభం కదా. లాభం అంటే మేడం వాళ్ళు నష్టపోతారు కదా మేడం, మన 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 గురించి మనం చూసుకుంటే ఎట్లా మేడం, వాళ్ళది కూడా మనం పరిస్థితి ఆలోచించాలి కదా. అవును, ఎంత మంచి మనసు అండి మీది. మనకి చికెన్ తక్కువ రేటుకి వస్తుంది అనుకోవట్లేదు వెంకన్న గారు, వాళ్ళు నష్టపోతున్నారని మాట్లాడుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా పండించే ఒక పంటే కదా మేడం. అవును, వాళ్ళు కూడా కష్టపడితేనే కదా వాళ్ళకి వచ్చేది. అలాంటిది మనకు తక్కువ రేట్లో వస్తుందని మనం తీసుకుంటే అది సరికాదు కదా మేడం. వాళ్ళు కూడా ఎంతో నష్టపోయి ఉంటారు, ఎంతో పెట్టుబడులు పెట్టి ఉంటారు వాళ్ళు కూడా, అందుకోసం వాళ్ళ పరంగా కూడా మనం ఆలోచించాలి. అవును, పౌల్ట్రీ రైతులు అంటాం కదా, ఆయన ఏమన్నారో చూసారా, పంట అన్నారు, అంటే పంటతో పోల్చారు ఈ పౌల్ట్రీ వ్యాపారాన్ని. ఇప్పుడు ఎంత లాస్ అయిపోయినారో ఏపీలో వాళ్ళు, ఎంత బాధలో ఉన్నారో వాళ్ళు పాపం. చాలా కోళ్ళు ఒక్కసారి ఒక్క రోజుల్నే 15 days 50 లక్షల కోళ్ళంట, 40-50 లక్షలు కోళ్ళు అన్ని చనిపోయాయి. ఎంత బాధ ఉండాలి పాపం. అవునవును, పైగా ఇలాంటివి నిర్ధారణ కాని వార్తలు కూడా బయటకు వస్తూ భయపడిపోయి ఇది ఇంకాస్త కూడా దెబ్బ పడతా ఉంటది పౌల్ట్రీ రంగం మీద. అవునండి, థ్యాంక్ అధికారులను
మీరు సంప్రదించండి అని చెప్తున్నారు. మొత్తం మీద ఒకవైపు ఏపీలో ఈ బర్డ్ ఫ్లూ వైరస్ అనేది ఖచ్చితంగా కలకలం రేపుతోంది. అయితే తెలంగాణలో మాత్రం ఎక్కడ ఇది ఉన్నట్టుగా దాఖలాలు అయితే లేవు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే కథనాలను కావచ్చు, ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తున్న వార్తల్ని నమ్మి భయపడాల్సింది అయితే ఏమీ లేదు. ఇప్పటికే చాలా మంది చికెన్ ప్రియులు చికెన్ షాపులకు వెళ్తున్నారు. అందులోనూ ధరలు పడిపోయాయంటే ఇంకా మన వాళ్ళు ఆగుతారా? అందుకే చాలా మంది ఇప్పుడే కొనేసుకుందాం, చికెన్ పికిల్స్ లాంటివి పెట్టుకుందాం అని కూడా చూస్తున్నారా. అయితే ఎందుకైనా మంచిది, టెన్షన్ పడ్డాం మళ్ళీ తినేసి అని అనుకునే వాళ్ళు మాత్రం వేర్వేరు నాన్ వెజ్ ఫుడ్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు. మొత్తం మీద ఎటు చూసినా కానీ ఒకవైపు రాబోయేది ఎండాకాలం, ఇంకొక వైపు చూస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడే విజృంభిస్తున్న ఈ వైరస్ అనేది తెలంగాణలోకి ఎంటర్ కాకుండా ప్రభుత్వం ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నా ఓవైపు ఇది టెన్షన్ మాత్రం క్రియేట్ చేస్తుంది.